بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستوں، مفتی سید مبشر رضا قادری منتظم اللہ ختم نبوت فورم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یوٹیوب کے چینل ختم نبوت ٹائمز کے اوپر حال ہی میں 2 ویڈیوز اپلوڈ ہوئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے نبوت کا جھوٹا دعوے دار احمد عیسیٰ کذاب نئے روپ میں منظر عام پر، اور ایک قاسم بن عبد الکریم پر وحی نازل ہوتی ہے۔ تیسری بھی یہ ساتھ ہی ایک ویڈیو ہے، دنیا میں 3.5 کروڑ اللہ موجود ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ بالترتیب 3 جھوٹوں کے بارے میں ہم نے بیان کیا ہے، کذاب لوگوں کے بارے میں۔ پہلا کذاب ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے جناب، گوہر یونس الگوہر، یہاں قاسم عبد الکریم ہے، پھر احمد عیسیٰ ہے۔ اچھا، یہاں جو میں ویڈیو آج بنانے لگا ہوں وہ اس چیز کے اوپر ہے کہ ان لوگوں کے اندر چند چیزیں ایسی ہیں کہ جو کامن ہیں۔ خاص کر کے میں نے تذکرہ تو آج ان 2 کے اوپر کرنا ہے، قاسم بن عبد الکریم کے اوپر اور احمد عیسیٰ کے اوپر۔ جناب، پہلی چیز کامن یہ ہے کہ یہ لوگ، اچھا یہاں پہ میں یہ بھی بتاتا چلوں اثناء گفتگو کے اندر کہ آپ ہماری پلے لسٹوں کو لازمی جوائن کیا کریں۔ یہ پلے لسٹ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے اندر ایک پلے لسٹ ہے احمد عیسیٰ نبا 7۔ تو اگر پلے لسٹ کے اندر آپ جائیں گے، یہاں پر کلک کریں گے تو احمد عیسیٰ کے متعلق ہماری جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ کو یہ دیکھیں، آپ کو دکھائی دیں گی۔ اسی طریقے سے پلے لسٹوں کے آپ کو بڑے فائدے ہوتے ہیں کہ اسی کے متعلقہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ساری ایک پلے لسٹ میں ہم ڈال دیتے ہیں، تو پلے لسٹیں لازمی دیکھا کریں۔ اچھا جی، اچھا یہ نبا 7 بنایا تھا اس احمد عیسیٰ نام کے کذاب نے، جس کا اصل نام ادیب ہے، اور اس نے پہلے جو ہے نا وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کیا، پھر امام مہدی ہونے کا، پھر عیسیٰ ہونے کا، پھر محمد خاتم النبیین ہونے کا، پھر رب ہونے کا اور اللہ ہونے کا اس کا آخری دعویٰ ہے۔ اس کے اوپر میں جلد از جلد ویڈیو بنا رہا ہوں انشاءاللہ، جس جگہ اس نے اپنے آپ کو اللہ کہا ہے۔ اس کا چیدہ میں تذکرہ اپنی سابقہ ویڈیوز کے اندر کر چکا ہوں۔ بہرحال آج میرا یہ موضوع نہیں ہے، بلکہ موضوع یہ ہے کہ ان جھوٹے اور کذاب لوگوں کے اندر کچھ چیزیں کامن ہیں۔ اچھا، اس کی سابقہ ویڈیوز کے اندر چلے جائیں یا نئی ویڈیو کے اندر آپ چلے جائیں تو ایک چیز آپ کو نظر آئے گی، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک ویڈیو یہاں پہ میں نے اوپن کی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیں۔ دنیا میں آباد لوگ یعنی موجودہ قوم یہ سمجھتی ہے کہ صرف اور صرف ہم نے ہی ترقی کی ہے، اور ہم سے پہلے ہر وقت کے لوگ پتھر کے زمانے میں رہے، لیکن کیا حقیقت یہی ہے؟ اگر یہ حقیقت ہے اچھا، یہ آپ نے ایک چیز دیکھ لی۔ اب ہم آتے ہیں قاسم بن عبد الکریم کے یہ جو خواب ہے، اس کا یہ جو چینل ہے محمد قاسم پی کے۔ اچھا، یہاں ایک میں نے پچھلی ایک اس کی سابقہ ویڈیو ہے وہ یہاں پہ اوپن کی ہے، اس کو آپ ذرا دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں یاجوج ماجوج اور عیسیٰ علیہ السلام کو کئی بار اپنے خوابوں میں دیکھ چکا ہوں۔ آج میں آپ کو یاجوج ماجوج سے متعلق اپنے خوابوں کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ یاجوج ماجوج 2 قسم کے ہیں، ایک سفید رنگت والے اور دوسرے سیاہ رنگت والے۔ ان دونوں قسموں میں صرف رنگ کا فرق ہے۔ ان کی شکل ایک مختلف قسم کے بڑے گوریلے کی طرح ہے۔
जब वो निकलते हैं तो फिर ये झूठ बोल रहा है, कज़ाब इंसान है। हालांकि हदीस पाक में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अहादीस के अंदर यजूज मजूज का हुलिया जो बयान किया गया है या जो कैफियत बयान की गई है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी वाली ज़ुबान बोल रहा है। मेरा ये मौजू नहीं है असल में, नहीं तो मैं इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू करता। आगे सुनिए। फिर रुकते नहीं और इनके अंदर इंसानों के खिलाफ एक ख़ास किस्म का गुस्सा होता है, क्योंकि वो इंसानों की वजह से कई सदियों तक कैद रहते हैं, इसलिए वो इंसानों से बदला लेते हैं। याजूज मजूज एक बड़े से गार के अंदर मौजूद बहुत ही बड़े हाल में रहते हैं। इस हाल में जाने के लिए उसे ख़त्म कर दूँगा। अल्लाह का नूर मेरी शहादत की उंगली पे ज़ाहिर होता है और रास्ते में 4-5 सफ़ेद रंगत वाले याजूज माजूज के अफराद हमारी ट्रेन पे हमला करते हैं और जब बस ये इतना ही काफ़ी है। असल में जो मरकज़ी चीज़ थी वो ये मैंने यहाँ पे आपको बतानी थी कि ये लोग, ये झूठे और कज़ाब लोग जो हैं, ये हॉलीवुड की फिल्मों को यूज़ करते हैं और हॉलीवुड की फिल्मों के अंदर से छोटे छोटे टुकड़े लेके अपनी वीडियोस के अंदर लगा के ये लोग दिखाते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यार ये जो अहमद ईसा और कासम बिन अब्दुल करीम का प्लेटफॉर्म एक है, यानी इनके वीडियो बनाने वाले लोग एक ही हैं। ये कोई लगता है ये गैंग एक ही है, ये एक ही गैंग है। हाँ, ये भी हो सकता है कि इन्होंने जो सेटअप बनाया हुआ है वीडियो बनाने का वो एक ही हो। ये भी हो सकता है कि ये कासम बिन अब्दुल करीम और ये अहमद ईसा नाम का कज़्ज़ाब ये एक ही कमरे में भी रहते हों, एक जगह ही रहते हों। इसके ऊपर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ सबूत के साथ कि यह अहमद ईसा नाम का जो शख्स है जिसने ये जाहिर किया कि ये जर्मनी के अंदर है, मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही है। ये पाकिस्तान के अंदर से ही, क्योंकि आजकल जो इसकी वीडियोस आई हैं उसके अंदर से मुझे कुछ सबूत मिले हैं, उस वीडियो के अंदर से ही सबूत मिल गए हैं। तो वो तो मैं आने वाली वीडियोस के अंदर बताऊंगा कि जिससे पता चलता है कि ये पाकिस्तान के अंदर ही है इसका प्लेटफॉर्म। तो ये इसने वैसे ही लोगों के अंदर शोर मचाया हुआ है। तो ड्रामेबाज ये बहरूपिया है। तो ये दोनों शख्सों का आपस में मेल मिलाप लगता है कि इनके वीडियो बनाने का स्टाइल एक जैसा है, इनके तरीका वारदात एक जैसा है, इनके मामलात मिलते जुलते हैं। तो ये जनाब हमने आज की वीडियो के अंदर ये बयान करना था। मैं वीडियो को ज़्यादा तवील नहीं करना चाहता, बातें तो बहुत सी हैं करने वाली। बहरहाल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाल बटन के ऊपर क्लिक करना है ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच जाए। घंटी के बटन पर क्लिक कर लेंगे तो आपको मैसेज मौसूल हो जाएगा कि जी नई वीडियो आ गई है। आप खत्म नबूवत के मुआमिर रहें। पीर मेहर अली शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो खत्म नबूवत का काम करता है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ते शफ़क़त उसके पुश्त के पीछे होती है। आप खत्म नबूवत का दिन रात काम कीजिए, इन चोरों को बेनकाब कीजिए। ये इस किस्म के चोर किस्म के लोग जो हैं जिनका कोई दीन मजहब नहीं है, ये इस्लाम को बदनाम करने के लिए दिन रात कोशां हैं। आप भी कोशां रहिए इस्लाम की तरवीज व इशाअत के लिए, खत्म नबूवत के लिए। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।